नमस्कार, मी साहिल नारुलकर. वार्ता गोव्यामध्ये आपलं स्वागत. पाहूया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, पण तत्पूर्वी हेडलाईन्स. कर्नाटकात काँग्रेसचा दणदणीत विजय. राहुल गांधीसह इतर नेत्यांनी मानले जनतेचे आभार. लोकांना दिलेली आश्वासनं पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पूर्ण करणार, राहुल गांधींची ग्वाही. काँग्रेसवर विश्वास दाखवून कर्नाटकात पूर्ण बहुमताचं सरकार निवडून देणाऱ्या लोकांचे आभार. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, समाज भेदभाव, महागाई आणि पैशाच्या विरोधात लोकांचा कौल. गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांचे वक्तव्य. समीर वानखेडेसह 4 जणांवर सीबीआयकडून गुन्हा. ड्रग प्रकरणातून आर्यन खानला सोडवण्यासाठी 25 लाखाची लाच मागितल्याचा ठपका. वानखेडेंच्या मालमत्तेसह देशात 29 ठिकाणी सीबीआयचे छापे. चिकमंगळूर मतदारसंघात गोवा भाजपचे प्रभारी सीटी रवी यांचा दारुण पराभव. काँग्रेसने मारली बाजी. 6000 मताच्या फरकाने HD थोमय्या विजयी. आणि विधानसभा निवडणूक आणि लोकसभा निवडणूक यात मोठा फरक. लोकसभा निवडणुकीत योग्य तो निर्णय होणार. कर्नाटकच्या निकालानंतर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईकांचे वक्तव्य. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला हादरा बसलाय. काँग्रेसने बहुमत प्राप्त करत विजय मिळवलाय. यावर गोव्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय. पाहूयात. The Karnataka elections is a complete victory for the Congress and a total rout of the BJP. The common man is fed up of the BJP, and we have seen that. The common man has been virtually chasing BJP candidates out of the villages, out of their houses. The divisive politics has no place pan-India. The BJP tried a lot of inciting communal overtones in their election rhetoric, but it did not work. They have to know that India is secular, that India will remain secular, and that is the spirit and essence of India, even prior to the independence of India. And that is the spirit and beauty of our India. It has proved that communal politics, there is no place for such kind of things in our country. Despite a high-octane campaign, which was led by none other than our Prime Minister, with top central leaders virtually campaigning and camping in the state of Karnataka, they drew a miserable 2-digit figure, could not even touch a 3-digit figure. Crores of rupees was spent on publicity, road shows, and I can be sure there could have even been offers, gifts, as we saw in certain videos, temptations, bribes to the voters. But the voters were smart enough. Nothing worked. It was genuinely the people's voice which was speaking. We must know that not only the common man was neglected, but even the tribals were neglected. The Congress is clearly on the path of revival. I can assure you that Congress will start its march, as was said before, from Karnataka and will march into Delhi. And it will not be long before we unseat this kind of a government which is only trying to divide the nation, which is trying to finish the nation, and only trying to help certain favorite individuals. The simplicity and genuine people-centric campaign of the Congress has helped the Congress win. Many people still love the Congress all over the country, and people have high expectations of the Congress. And it is by trying to whip up communalism, whip up sectarianism, that is how, by dividing our people, the opposition, that is the BJP, seems to be trying to win elections. Unfortunately, this gamble has not paid off. Despite such kind of words being used, which would shock the conscience of any man, and with great respect, the Election Commission seemed to be like a Kumbhakarna in comatose, and getting up only when they complained, and very lethargic when the Congress was complaining, will now have to eat a humble pie in the process. I say with respect because it's a constitutional body, and we expect it always to act fairly, and when it acts fairly, it must act promptly.
It's not only one-sided, which it should be. कर्नाटकान आयज काँग्रेस पार्टीक जे जैत मेळ्ळा तितून आमकां सगळ्यांक खुशी जाल्ली आसा. कर्नाटकांतली जनता, कर्नाटकांतले काँग्रेस वावुरपी, कर्नाटकांतले काँग्रेसचे लिडर हांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान परबी भेटयता. कर्नाटकांतल्या जनतेन दाखोवन दिल्लें आसा की देशांत जे हेट्रेट आसा, मारपीट आसा, दबाव तंत्र आसा, फटिंगपणां आसा, धर्माच्या नांवार लोकांक भडकोवपाचे प्रयत्न जाता, हे चड दीस देशांत चलोवंक शकना. हे कर्नाटकांतल्या जनतेन आयज दाखोवन दिल्लें आसा. ह्या खिणाक हांव परबी भेटयतां काँग्रेस पार्टीची लिडरशीप मल्लिकार्जुन खरगेजी, सोनिया गांधीजी, राहुल गांधीजी, प्रियांका गांधीजी, आमचे सुरजेवालाजी आनी कर्नाटकांतले लिडर DK शिवकुमार आनी आदले मुखेलमंत्री सिद्धरामय्याजी हांकां मना काळजांतल्यान परबी भेटयता की ते सगळे वांगडा रावन कर्नाटका खातीर, कर्नाटकाच्या लोकां खातीर वावुरले आनी कर्नाटकाच्या लोकांनी तांकां साथ दिलो. हे इलेक्शनाच्या रिजल्टान एक गोष्ट सिद्ध जाल्ली आसा की आयज तुमी फटिंगपणां, धर्म, हेट्रेट हे घेवन लोकां मुऱ्यान वचोंक शकना. 2014 तुमी जी फटिंगपणाची आश्वासनां दिल्ली, जे जुमला तुमी केल्ले, 15 लाख जावं, टॅक्साचे उतर जावं, नोकऱ्यांचे उतर जावं, ही तुमची सगळी फटिंगपणां, म्हारगाय, बेरोजगारी, खंयसरूच तुमी लोकांक रिलीफ दिवना. आनी आयज तुमकां हिमाचल प्रदेशांत जें सुरू जाल्लें जैत, तें जैत आयज कर्नाटकान पावलां आनी हें जैत 2024 हो देश ह्या जुलूमशाही, हुकुमशाही सरकारांतल्यान हे मुक्त जावपाचो आसा आनी देशांत काँग्रेस पार्टीचें सरकार येतलें हो विश्वास आमकां आयज दिश्टी पडटा. काँग्रेस पार्टीचें सरकार जेन्ना राज्यांनी येतलें, देशांत येतलें, तेन्ना ह्या देशांत शांतिकाय, एकचार आनी खऱ्या अर्थान ह्या देशाची लोकशाय ही समृद्ध जातली, बलशाली जातली. आमकां गोंयांत गोंय काँग्रेस पार्टीक आयज उमेद जाता आनी आमी हीच उमेद, हीच उर्बा घेवन काँग्रेस पार्टीचो वावर गोंयच्या जनते खातीर जो आमी सुरू केला तो असोच मुखार वतले आनी आमकां खात्री आसा की गोंयची जनता सुद्दां ह्या देशांत बदल हाडपाक आमकां साथ दितली. देव बरें जावं. कर्नाटकमधील निवडणुकीचा निकाल ऐतिहासिक आहे असं वक्तव्य काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केलं आहे. काँग्रेसवर विश्वास दाखवून कर्नाटक पूर्ण बहुमताचं सरकार निवडून देणारे लोकांचे पाटकरांनी आभार मानलेत. I would like to congratulate all the people of Karnataka because this is a massive landslide victory for Congress party. Trend सध्या about 136 seats is what it is showing. 124 जाग्यातले 73 जागे काँग्रेस पक्षान ऑलरेडी जिखल्यात. बाकीचे 63 जाग्याचेर अजूनही वी आर लिडिंग. सो आय एम होपफुल की हो आंकडो जो आसा तो जवळपास 140 पावतलो. आणि तशेंच तुमी पळयलें जाल्यार BJPचे 64 जाग्याचेर ते पाविल्ले आसात. सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की जी नॅरेटिव्ह, जी BJPन जी नॅरेटिव्ह चलयली, दॅट इज हेट्रेट, डिविजीव पॉलिटिक्स, ती खंय तरी आज कर्नाटकाच्या लोकांक मान्य ना. आनी आमी लोकां कडेन गेले की लोकांचे कोर मुद्दे कितें, म्हारगाय आसूं, इन्फ्लेशन आसूं, अनएम्प्लॉयमेंट आसूं, प्रायस रायज आसूं, 40% कमिशन, करप्शन, ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता आमचे कर्नाटकाची लिडरशीप, आनी धन्यवाद करता हांव DK शिवकुमाराचे जे थंयचे अध्यक्ष आसात, तशेंच आमचे विरोधी पक्ष फुडारी सिद्धरामय्या हांणी एक बरी कॅम्पेन चलयली. आनी म्हाका दिसता राहुल गांधीची भारत जोडो यात्रा जी जाली ताचोय खूब फरक पडला. कित्याक भारत जोडो यात्रा जवळपास 51 कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान पास जाली आनी तातूंतले जवळपास 37 जाग्याचेर वी हॅव वॉन अँड वी हॅव शोईंग लिडींग. सो इट इज सेंडींग अ पॉझिटिव्ह फिलींग. तशेंच तुमी दुसरें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता दॅट कर्नाटका रिजल्ट हॅज सेट अ नरेटीव फॉर 2024 लोकसभा. कारण इतलेंच की ही जी तांची कॅम्पेन जी आशिल्ली ती तांणी फूल मोदी ब्रँडींग केल्ली. 42 जाग्याचेर मोदीच्यो रॅली जाल्यात आनी थंय तुमी पळयत जाल्यार कर्नाटकाचो लोकल लिडर असो कोण नाशिल्लो. इट वॉज ओन्ली मोदी आनी अमित शाह. सो आय थिंक दीस इज अ बिगस्ट डिफीट फॉर मोदी.
जे लोकांक जुमला पॉलिटिक्स हांणी जी 9 वर्सां पळय फटींग आश्वासनां दाखयल्ली ती म्हाका दिसता खंय तरी आतां लोक हांकां जे अच्छे दिन येतले म्हूण सांगिल्ले पळय हे लोकांचे खरे बुरे दिन आयले आनी ते म्हाका दिसता लोकांनी इन टर्म्स ऑफ वोटींग दाखयल्ले आसा. पत्रादेवी चेक नाक्यावर वाहनासह 22 लाखाची दारू जप्त करण्यात आली आहे. अबकारी खात्याने ही कारवाई केली आहे. पाहूयात. सर खंयसून खंय वयतालो आनी कितले कॉस्ट? ती गाडी येयली हांगा गाडी येयली ड्रायव्हर येयलो आनी टपाल घेवन येयलो. तो कितें सांगलो AC ब्लॉक आहा म्हणून. AC ब्लॉक म्हणटा आमकां तूं दुबा येयलो. एका गार्डाक चडयलो तर मातशें हें कशी दिसली बॉक्सां दिसली. तेन्ना आमी म्हाका सायबाक फोन केलो. सर कितले कॉस्ट आहा अंदाज? 22 लाख. 22 लाख कॉस्ट. तो गोंयांतल्यान खंय वयतालो सर? टपाल बॉम्बे म्हणून दिला. ओके ओके सर. म्हणजे गाडीचे आणि सोऱ्याचे धरून 22 लाख. गाडीचे कितले येतात पता लागतं. नमस्कार, मी आहे पत्रादेवी चेक नाक्यावर. सध्या पत्रादेवी चेक नाक्यावर आज दुपारी एक ट्रक पकडण्यात आली आहे आणि त्या ट्रकमध्ये 22 लाखांचा दारू जप्त करण्यात आली आहे. एकंदर मिळालेल्या माहितीनुसार ही जी ट्रक आहे गोव्यावरून मुंबईच्या दिशेने जात असताना ही ट्रक पकडण्यात आली आहे आणि सध्या माहिती मिळाल्यानंतर जे ट्रकमध्ये जे दारू मिळाले ते एकूण 22 लाखांचं ते दारू आहे जप्त करण्यात आले आहे आणि जी गाडीची किंमत आहे 15 लाख असे सध्या ते सांगतात. एकूण पुढील जे तपास आहेत सध्या अबकारी अधिकारी जे आहेत करीत आहेत. मी मकबूल बाणगीमनी, गोवन वार्ता लाईव्ह, पेडणे. गेल्या 5 वर्षात दक्षिण गोव्यातील 1152 परप्रांतीयांचा विविध गुन्ह्यात कारवायात समावेश असल्याचं समोर आलंय. पाहूयात हा स्पेशल रिपोर्ट. गेल्या 5 वर्षात दक्षिण गोव्यातील 1152 परप्रांतीयांचा विविध गुन्हेगारी कारवायात समावेश असल्याचं निदर्शनास आलंय. यात सर्वाधिक 270 जणांचा चोरीत सहभाग असल्याचं दिसून आलंय. तर खून, बलात्कार, सदोष मनुष्यवध, ड्रग्ज तस्करी, चोरी, अपघात अशा गुन्ह्यांमध्ये 91 जणांना दोषी ठरवून न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे. गोव्यातील गुन्हेगारीमध्ये 90% परप्रांतीयांचा सहभाग असतो, असं विधान काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केलं. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्थिती जाणून घेण्यासाठी गुन्हेगारीची आकडेवारी घेतली असता फक्त दक्षिण गोव्यातील आकडेवारी मिळाली आहे. उत्तर गोव्यात परप्रांतीयांच्या गुन्हेगारीतील सहभागीची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याची माहिती समोर आली आहे. दक्षिण गोव्यातील आकडेवारीनुसार 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2022 या 5 वर्षात 1152 परप्रांतीयांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. यात सर्वाधिक चोरीच्या प्रकरणात 270 परप्रांतीयांचा सहभाग असल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मडका जुगार प्रकरणी 146, बलात्कार 55, खून 35, अल्पवयीन मुलींचं अपहरण 46, अंमली पदार्थ तस्करी 87, अपघाती मृत्यू 62, प्राणघातक हल्ला 18, मुलांवर अत्याचार गोवा बाल कायद्याअंतर्गत 22, मारहाण 67, कोविड काळात सरकारी आदेशांचं उल्लंघन 234, तसंच इतर कायद्याअंतर्गत मिळून 1152 परप्रांतीयांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परप्रांतीयाविरोधात मागील 5 वर्षात दाखल केलेल्या गुन्ह्यांपैकी 91 जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा दिली आहे. यात बलात्कार प्रकरणी 2,
खून 4, चोरी 45, अंमली पदार्थ तस्करी 4, वाहन अपघात किंवा मृत्यू 19, वेश्या व्यवसाय 1, मारहाण व धमकी 2, कोविड काळात सरकारी आदेशांचं उल्लंघन 10 व इतर छोटे मोठे प्रकरणं मिळून 91 जणांना शिक्षा ठोठावली आहे. याशिवाय 96 जणांना पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली आहे. 47 जणांच्या विरोधात ठोस पुरावे नसल्यामुळे पोलिसांनी न्यायालयीन अंतिम अहवाल सादर केला आहे. 85 जणांना न्यायालयाने आरोपातून मुक्त केलं. 11 जणांना दंड ठोठावण्यात आला तर 3घांचा मृत्यू झाल्यामुळे खटला बंद करण्यात आलाय. 4 जणांविरोधातील गुन्हे सरकारने मागे घेतलेत. 68 जणांविरोधातील गुन्ह्यांचा पोलीस तपास करतायत. 785 जणांमधील खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 2 परप्रांतीयांच्या विरोधातील गुन्हे दुसऱ्या राज्यात वर्ग करण्यात आलेत. ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह. शुक्रवारी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी द केरला स्टोरी या चित्रपटाचा आनंद लुटलाय. चित्रपट पाहिल्यावर त्यांनी गोवेकरांना आवाहन केलंय. ते काय म्हणालेत पाहूयात. बरोबर आशिल्लें. केरला स्टोरी पळयल्या उपरांत एक्चुअल रियल स्टोरी जी ISI नांवाची जी आतंकवादी संघटना पुराय जगभर अफगाणिस्तान, रेगिस्तान, पाकिस्तान, सिरिया अशा वेगवेगळ्या देशांनी इन्क्लुडींग सम पार्ट ऑफ इंडिया ज्या पद्धतीन तांच्यांनी धर्मांतरण आनी ज्या पद्धतीन सगळो आतंकवाद करपाचो जो प्रयत्न चलयला ताची एक्चुअल स्टोरी ही केरला स्टोरी ह्या फिल्मांतल्यान दिसून येता. त्या खातीर म्हाका दिसता की रियल स्टोरी लोकांक कळपा खातीर केरला स्टोरी फिल्म पळोवपाची गरज आसा. विशेश करून यंग भुरगीं आनी पेरंट्स हांच्यांनी ही केरला स्टोरी फिल्म पळोवपाक जाय, जेणे करून ह्या आतंकवादा पासून आमी म्हणटा तशें लोकांचे दोळे उगडे जावपा खातीर, लोकांक रियलिटी कळपा खातीर आनी हाज्या पासून अलर्ट जावपा खातीर. आमी एकदां पळयता की तितून स्लो पॉयजनींग आमच्या जें लक्षांत येना तशा पद्दतीचें स्लो पॉयजनींग तेंच्यांनी जें चालू केलां तें स्लो पॉयजनींग आमकां कळचें, समजचें हाज्या खातीर केरला स्टोरी पळोवची. आनी म्हाका दिसता ही पळोवन सगळे हाज्या फुडें अलर्ट जातले आनी निदान अशा पद्दतीचे इन्सिडंसीस हाज्या फुडें जावचे न्ही हाजे प्रिकॉशन्स घेवचे. सर तुम्ही बघितलेला केरला स्टोरी आता बघितला, कशा पद्धतीने हा जो कट्टरवाद वाढतोय त्याचा कशा पद्धतीने धोका आहे पुढे आणि काय खबरदारी घ्यायला पाहिजे? गृहमंत्री सुद्धा हांव तर म्हणटलो की आतंकवाद वाडटा. म्हजें म्हणणें आसा की हो आतंकवाद जो वाडटा पळय न्ही तो थांबोवपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. आनी ह्या आतंकवादाच्या हातूंतल्यान ज्या पद्दतीन ते हे एखाद्याचो ब्रेन वॉश जेका आमी म्हणटा ज्या पद्दतीन हिप्नोटायज करता आनी एखाद्या खातीर ट्रॅप करता आनी हें सगळें करून तांकां ज्या पद्दतीन फसयलें वता हें समजून घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता ताकाच लागून यंग भुरगीं कशा पद्दतीन ह्या ट्रॅपान फसलीं वता आनी यंग एडल्टसन गर्ल्स विशेश करून ह्या कशा पद्दतीन फसलीं वता त्या खातीर हो फिल्म पळोवन तेंच्यांनी समजून घेवचें. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही हाज्या खातीर केरला स्टोरी. सर तुम्ही बरे भशेन म्हणलो आतंकवाद जो आसा तो जावचो न्ही म्हणून हे पिक्चर पळयता, पूण खुबशे लोक रिलिजियसली जे इशू करपाक सोदता ह्या पिक्चरा खातीर तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदतले? म्हाका दिसता हे फिल्म पळयल्या उपरांत आतंकवाद हो व्हडलो विशय आसा. इट इज नॉट ओन्ली रिलेटेड टू द इंडिया, म्हणजे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, रेगिस्तान ह्या सारकेल्या देशांत जो ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी वेगवेगळ्या म्हणजे कंट्रीनी ज्या पद्दतीन आतंकवाद सुरू आसा आनी त्या आतंकवाद बळी पडपा खातीर ज्या पद्दतीची ट्रॅप केला तेंच्यांनी ते हितूंतल्यान त्या स्टोरींतल्यान घेण्यासारखें आसा. टॅक्स फ्री होण्याची काय शक्यता आहे का? काही राज्यांमध्ये टॅक्स फ्री झाला आहे. सदांच टॅक्स फ्री जालो म्हणजे लोक पिक्चर पळयता अशें ना. ह्या फिल्माचो इम्पॉर्टन्स घेवन प्रत्येकान पळोवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर मॅक्झिमम लोकांनी हो पिक्चर पळोवचो. ह्या मॅक्झिमम म्हणजे विशेश करून पॅरंट्स जेंचे एडल्सन्स भुरगीं आसा तेंच्यांनी एडल्सन्स भुरग्यां खातीर हो फिल्म स्वता बरोबर येवन दाखोवचो एडल्सन भुरग्यां खातीर, जेणे करून तांकां एक्चुअल स्टोरी कितें आसा पळय न्ही समजतली, तातूंतल्यान आमी कितें घेवपाक जाय हें भितरल्यान समजतलें. विजयदुर्ग मूर्ती प्रतिष्ठापना 46व्या वर्धापन दिनानिमित्त मोठ्या उत्साहात कार्यक्रम साजरा झाला. पाहूयात.
G20 वगैरे नाही ठरवलं. आहे करतो. आपण आजच्या या अष्टावधान सेवेला सुरुवात करत आहोत. आपल्या प्रतिष्ठापनेच्या वर्धापनाचे यजमान श्री अरुण मुंडले आणि त्यांच्या सौभाग्यवती आणि त्यांचा परिवार हे यंदाचे यजमान आहेत. आणि आजचे अष्टावधान सेवेकरता यजमान आहेत श्रीयुत दिलीप देसाई आणि त्यांच्या सौभाग्यवती. सगळ्या इंद्रियांच्या वृत्ती आपण भगवंताकडे लावण्याचा प्रयत्न करतो आणि आरती मंत्रपुष्प करतो आणि म्हणतो कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि. त्यानुसार आपण आज देवीला अष्टावधान सेवा समर्पण करणार आहोत. सुरुवातीला ऋग्वेद सेवा होईल. यागोपयोगे ऋग्वेद मंत्रानेतान् शुभार्थकान् ममो परिदयान् कृत्वा शृणोष्व पुरुषोत्तम. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिके वेद वेदांत वेद्ये पुराण पुरुषोत्तमे ऋग्वेद प्रिये ऋग्वेद सेवाम अवधारया. आपल्या भारतवर्षाचं हृदय जर काय असेल तर धर्म आहे आणि धर्माचे प्राणमय कोश वेद आहे. वेद सांगतात म्हणूनच आपण यज्ञ करतो. वेद सांगतात म्हणूनच आपण आई वडिलांना मानतो आणि वेद सांगतात म्हणून आपण समाजोपयोगी अनेक कार्य करत असतो.
तन्तमुग्रं गृह्णोमिदं ब्रह्मानन्दं ऋषिन्दौ सोमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातो नो विब्रह्मद्विशेषरवे हन्तबाहु अहं जनाय समलं गृह्णोम्यहं पृथिवी आविवेशा हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म की विजया दुर्गा माता की जय। हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की जय। तर आजच्या पुरता इतकंच. पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह. नातं गोव्याचं देणं मराठीचं.